دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری ہائی کورٹس کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں 22 تاریخ سے. ہمیں ساری چیزوں کا ادراک ہے کہ ہم نے اس حوالے سے, آپ کو پتہ ہے یہ آج دوسرا اجلاس اور تیسری پریس کانفرنس ہے, اور یہ پچھلے ایک ہفتے سے جب سے یہ فیصلہ آیا ہے یہ 3 ایپیسوڈ ہم ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے کر چکے ہیں. اور ہمیں پورا ادراک ہے کہ جب فیصلہ انہوں نے اب بینچ بیٹھنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں بھرپور انداز میں یہ میسیج دینا ہے پوری دنیا کو, اور پورے پاکستان کے وکلا یہ میسیج دیں گے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا تو پھر وہ جسٹس منیر والی تاریخ دہرائی جائے گی اور ان فیصلوں پہ عمل درآمد پھر نہیں ہو سکے گا. سر یہ بتائیے گا 6 ماہ سے وکلا جو ہے اپنا اگلا لائحہ لگا رہے ہیں, ابھی تک وکلا جو ہے وہ روڈ پہ نظر نہیں آ رہے ہیں, جو عوام کا توقعات ہیں, آپ دوسری پر الزامات لگا رہے ہیں, لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ہر جمعرات کو اجلاس ہوتا ہے. سول سوسائٹی کو ہم لوگ آلریڈی انوائٹ کر چکے ہیں کہ آپ آئیں, اس ملک میں آئین کی پاسداری کے لیے ہم مل کے کام کر رہے ہیں. بہت ساری ایسوسی ایشنز نے ہم سے رابطہ کیا, بہت سارے لوگوں نے ان اجلاسوں میں آ کے ہمارے ساتھ رابطہ کیا, اور وہ اس تحریک کا حصہ بن چکے ہیں, اور یہ تحریک اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی. ہم نے پہلے بھی جب لائرز کنونشن کیا تھا تو اس کے جو نکات وہاں پہ طے ہوئے تھے ہم نے اس کے مطابق وہ فیصلے کیے, اور آج یہ ہر جمعرات کا اجلاس, ریلی اور جو باہر نکلتے ہیں ہم لوگ وہ اسی کا پیش خیمہ ہیں, کیونکہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ پریویل کرتی ہے. کسی ایک شخص کا فیصلہ یہاں پہ نہیں چلتا. ہمارے گروپ میں ہمیشہ مشاورت کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں. پورے پاکستان کے وکلا جو ہیں آپس میں کنونشن کے اندر مشاورت کرنے کے بعد فیصلے کرتے ہیں, اور پھر اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اچھا خان صاحب, میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آروز کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے چیف جسٹس آف پاکستان ایک خاص پارٹی کے سربراہ یا ایک خاص پارٹی کو جو ہے وہ زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں, اس کے حوالے سے زیادہ بات کرتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو پچھلے دنوں ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے سے جو فیصلہ آیا, ہم سمجھتے ہیں کوئی قابل فخر فیصلہ نہیں ہے, اس لیے کہ جو اپلیکیشن تھی وہ یہ تھی کہ ریٹرننگ آفیسر جوڈیشل آفیسرز میں سے ہونے چاہیے. ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا, اور جو حالات جا رہے ہیں اس وقت بڑے واضح ہیں. اس چیز کا نوٹس سپریم کورٹ کو لینا چاہیے کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بڑا واضح طور پر جانبدار نظر آ رہا ہے. ہر طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں, اور دوسری پارٹیوں کو پورا انہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن کیمپین کریں, جبکہ یہاں کے ساری کی ساری سیاسی لیڈرشپ کو جو ہے وہ پابند سلاسل کیا ہوا ہے. تو سپریم کورٹ اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتی ان حقائق سے. اور دوسری بات یہ سمجھنا کہ درخواست گزار پی ٹی آئی نے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی کوشش کی, وہ بالکل غلط ہے. الیکشن شروع سے پی ٹی آئی کا موقف یہ رہا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے, 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. یہ جوڈیشری کی وجہ سے یہ الیکشن جو ہے ڈیلے ہوئے ہیں, ورنہ نومبر میں الیکشن ہو چکے جانے چاہیے تھے. اور اس وجہ سے ان سارے معاملات میں ہمیشہ موقف درست رکھا گیا ہے. یہ نہیں کبھی کیا گیا کہ ہم کہیں کہ ڈیلے کیا. ڈیلے کرنے والی دوسری طاقتیں ہیں جو ابھی بھی کوشش کر رہی ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں, تو پھر بھی جوڈیشری سے ہی آپ آروز مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہی مجبوری ہے, اور کیا راستہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کو جتنی جلدی اس معاملے کو سمجھ لیں اتنا ہی اچھا ہے. ہمیں بہت سی توقعات تھیں, لیکن ابھی تک بہت ہی مایوسی جا رہی ہے اس قسم کے فیصلوں سے. یہاں پر جس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یعنی انٹرا پارٹی الیکشن سب کے اسی قسم کے ہوئے اور اس کے زیادہ الیبریٹ ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے.
बस मेरे बात खत्म। आप कर लें मेरा एक फुल बेंच बैठने लगा मेरा वो कर रबिया आप आज रबिया तो सुप्रीम कोर्ट से हम तो रखते थे कि वो इस चीज़ का नोटिस लेगी कि सैकड़ों ख्वातीन को 6-6 महीने से जो है वो डिटेन किया हुआ, हज़ारों पॉलिटिकल वर्कर्स को डिटेन किया हुआ है। इस चीज़ का नोटिस लेने की बजाय ये और तरफ उनकी तवज्जुआत हैं। सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त देखने वाली है वो लोगों की शहरी आज़ादियाँ हैं, आइन के तहत शहरी आज़ादियाँ हैं, जिसकी तरफ तवज्जो अभी तक नहीं दी गई। हम समझते हैं जितनी जल्दी तवज्जो दी जाए उतना ही बेहतर है। बहरहाल ये इम्तहान कौम का भी है और ये इम्तहान हमारी अदलिया का है कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें आइन पर अमल दरामद कराना इनका फ़र्ज़ है। अगर इस फ़र्ज़ में ये पूरे नहीं उतरेंगे तो ये तारीख़ के सामने जवाबदेह होंगे। अच्छा सर, मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया जो है वो इस तरह से कंपेन कर रहा है कि पीटीआई के पास जो है इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है, वोकला ही इलेक्शन लड़ेंगे। क्या वोकला को टिकट देना ठीक नहीं है? देखिए, पीटीआई वोकला भी पीटीआई का हिस्सा है, जिस तरह पीएमएलएन में बहुत से वोकला उनका मेंबर्स हैं, तो लिहाजा ये कोई तो अलहदा बॉडीज़ नहीं हैं। वो वोकला जो कि पीटीआई के मेंबर हैं वही इलेक्शन लड़ेंगे और वकीलों में इलेक्शन लड़ने का ट्रेंड पैदा होना चाहिए। हुआ क्या है, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान बना है तो बेसिक लीडरशिप जो थी सारी वकला में से थी, चाहे वो कायद आज़म थे, चाहे वो कायद मिल्लत थे, चाहे और जो हमारे उस वक्त के जो लीडर्स थे मुस्लिम लीग के, वो ज़्यादातर वकला में से थे। लिहाजा वकला हमेशा, ये असल में ट्रेंड चेंज हुआ है ज़ियाउल हक के ज़माने से। ज़ियाउल हक जो है वो पैसे को लेके आया है और जो हम लेगेसी ज़ियाउल हक की देख रहे हैं वो आज ये है कि जितने पैसे वाले लोग जो हैं वो सियासत में दाखिल होकर पैसे का गलत इस्तेमाल करते हुए इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे हैं। लिहाजा हम उस ट्रेंड को रिवर्स करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वकला ज़्यादा से ज़्यादा सियासत में आएँ ताकि आइन की पाबंदी हो, आइन की पासदारी हो, कानून की हुक्मरानी हो। इस मुल्क सर खबरें ये भी निर्देश कर रही हैं कि इत्तेदाद एहसन साहब जो है ना वो ज्वाइन करने वाले हैं। जी, इत्तेदाद एहसन साहब के बारे में भी खबरें निर्देश कर रही हैं कि वो ज्वाइन करने वाले हैं बहुत जल्द। देखिए वो उनकी जैसे मर्जी होगी। आपसे ये सवाल है कि इमरान खान साहब ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि आप इंसानी हकूक़ पे बड़ी बात कर रही हैं आजकल, तो आप ये इलेक्शन लड़ें, तो क्या आपका ऐसा प्लान है कि आप जनरल इलेक्शन, क्योंकि बड़े बड़े वकला आ रहे हैं इस इलेक्शन में, तो क्या आप ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? देखें जी, बाहर के प्लेटफॉर्म से कौन सा बड़ा प्लेटफॉर्म है इंसानी हकूक़ की स्ट्रगल करने का, तो वो हम कर रहे हैं। हमारा प्रोफेशनल ग्रुप हामिद खान साहब की क़यादत में उससे ज़्यादा स्ट्रगल किसने की है, तो हम करेंगे इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ेंगे जनरल इलेक्शन? जी जनरल इलेक्शन देखें, अभी तो मैं बाहर के ओहदे पे, जब तक मैं इस ओहदे पे मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। अच्छा खान साहब, ये बताइए 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तो एक पार्टी ने कहा था कि ये लाडला है, इमरान खान लाडला है। वो जो इलेक्शन 2018 में हुआ था वो एस्टेब्लिशमेंट में उसमें किस हद तक उसने रोल प्ले किया था, जबकि आप ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के लिए जो है वो रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, वो नवाज शरीफ लाडला बना हुआ है। 2018 में इलेक्शन में जो है वो क्या इमरान खान लाडला था और एस्टेब्लिशमेंट में उसका रोल था? 2018 में किसी के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया गया था, ना बाहर से किसी को बुलाया गया था और ना ही उनको जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया था प्राइम मिनिस्टरशिप का। लिहाजा ये मखसूस हालात इस साल के हैं जो आप देख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि किसी सियासी जमात को वो उन्होंने इलेक्शन लड़ने से बाहर नहीं रखा था। अगर उसमें ग्रीवेंस है पीएमएलएन का कि जी मियां नवाज शरीफ या मैडम नरीम थी वो कैद में थी, लेकिन बाकी तो सारी पार्टी आज़ाद थी और खुल्लम खुला कैंपेन कर रही थी। शहबाज शरीफ उनके सदर थे और काम हो रहा था। इस वक्त तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, पीटीआई को तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं दिया जा रहा। उसके सारे कारकुन जो हैं वो जेल में है, उसकी सारी लीडरशिप जेल में है और जो बाहर निकलता है उसको डिटेन कर लिया जाता है। ये माहौल है इलेक्शन लड़ाने का। इसमें तो बड़ा वाज़ेह तौर पर एक जानबदारी की सूरत हाल इस वक्त मौजूदा सो कॉल्ड केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से नज़र आ रही है, जो कोशिश कर रही है कि एक सियासी जमात जो कि मुल्क में सबसे ज़्यादा इस वक्त हरदिल अजीज़ है, जिसका लीडर सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है,
اس کو کسی نہ کس طرح سے ان الیکشن سے باہر رکھا جائے، جو کہ ایک ملک کے لیے کسی طور پر بھی آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ، مہربانی۔